Hi all, today we are going to have a discussion on the textbook Introducing Literature, which is a prescribed textbook for the first semester BA English students under the University of Calicut, and we are going to have a discussion on module 1 of this textbook, which is entitled as Language and its Literary Nuances. Language and its Literary Nuances. And the first concept in this module is the syntax. And while talking about the syntax, in any written text we use language. As we all know, in any written text we use language, and in this module we will learn about how literary texts use language. Literary texts employ language differently. Scientific texts are more direct and objective, unlike literary texts, and literary texts are creative and imaginative. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു ടെക്സ്റ്റിലും ലാംഗ്വേജാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചും കൂടി ഡിറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടും ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ലിറ്ററേച്ചറിലാവുമ്പോൾ ഭാഷയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്രിയേറ്റീവും ഇമാജിനേറ്റീവും ആയിട്ടുള്ള ഒരു തലമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാംഗ്വേജ് ഹാസ് മച്ച് മോർ സ്പേസ്. വി ആർ ഫ്രീ ടു യൂസ് മച്ച് മോർ ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇമാജിനേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റ്. And they create a new and use of language in innovative ways. So in literary text we can use language in innovative and different experimental ways. They experiment with words and sentences and explore the nuances of language. So in literary text we are experimenting with words and sentences, and we can have difference of meaning. And generally we use language to communicate simple messages. However, literature explores the complex emotions experienced in life. In literature, we are trying to convey the complex emotions experienced in life, and we are here looking at texts written in English. So we are here checking texts written in English language, and therefore we must explore the basic structures of language before we make sense of and appreciate the ways in which creative writers use language. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റാണ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ബേസിക് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് വി ഷുഡ് ഹാവ് എ മിനിമം നോളജ്. And why do most of us find English as a very difficult language, and why do we find it difficult to master its idioms? Did you ever think of that? നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നത്? Because we are not native English speakers. As we are speakers of Malayalam language, we tend to equate English sentence structures or sentence structures, that is syntax, and we have a tendency to equate English sentence structures with our native sentence patterns. നമ്മളെപ്പോഴും മലയാളത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചറിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് we are making mistakes. And we should notice that English is a language which has no inflections, and therefore the position of words are determining the meaning. English is a language which does not have inflections, unlike Malayalam language. നമ്മുടെ മലയാളം ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലെക്ഷൻസ് ചേരുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ ഇൻഫ്ലെക്ഷൻസ് ചേരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേർഡ് ഓർഡറിന് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. Let us take the example. In Malayalam, this particular sentence, രമേശിനെ ഞാൻ കണ്ടു, or ഞാൻ രമേശിനെ കണ്ടു. രമേശിനെ ഞാൻ കണ്ടു എന്നുള്ളതും ഞാൻ രമേശിനെ കണ്ടു എന്നുള്ളതും would mean the same thing, as we all know. But however, in English language, I saw Ramesh and Ramesh saw me. It has different meaning, entirely different meaning. I saw Ramesh means ഞാൻ രമേശിനെ കണ്ടു. രമേശ് saw me means രമേശ് എന്നെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് മലയാളത്തിൻ്റെ പോലെ ഞാൻ അവനെ കണ്ടു, രമേശിനെ ഞാൻ കണ്ടു, ഇനേന്നൊക്കെയുള്ള ഇൻഫ്ലെക്ഷൻസ് ചേരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വേർഡ് ഓർഡറിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ, ആൻഡ് ദി മീനിങ് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ദാറ്റ് വേർഡ് ഓർഡർ. And note that changing the positions of words changes the meaning in English sentences. So that's a basic point to be remembered while speaking English language. And how do we make sense using English? As readers and writers, we are inevitably anticipating
and predicting what will come next. As readers and writers of English language, we have a tendency to anticipate or predict. അടുത്തത് എന്താവും, ഇന്ന വാക്കിന് ശേഷം ഇന്ന വാക്കായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊക്കെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി നമുക്ക് ജനറൽ ഉണ്ട്. And we are always reading ahead and filling in the blanks. We feel uneasy with unclosed sentences like, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി കംപ്ലീറ്റ് അല്ലാത്ത അൺക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസസ് കാണുമ്പോൾ we feel uneasy and we have a tendency to anticipate. Let us take these examples. Once upon a time. വൺസ് അപ്പോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എ ടൈം എന്നും കൂടി വരും. വൺസ് അപ്പോൺ എ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താൻ തോന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ദി കാറ്റ് ചേസ്ഡ് എ, ഹി മെറ്റ്. When I say these sentences, you have a tendency to complete that sentence. And with the first example, we expect the word time. കാരണം വൺസ് അപ്പോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ടൈം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും. ടൈം ടു ഫോളോ, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് റെഡ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ഇൻ കൗണ്ട്ലെസ് ഫെയറി ടെയിൽസ്. എല്ലാ ഫെയറി ടെയിൽസിലും നമ്മൾ വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ദ ലിവ്ഡ് എ കിങ് ആൻഡ് ക്വീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഫെയറി ടെയിൽസൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ കഥകളിലും, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കഥകളിലും ഈ വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം എന്നുള്ളതുള്ളതും ഫ്രേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വൺസ് അപ്പോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ടൈം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വരും. And we would not possibly say once upon a photo or once upon a water. We might also not say the cat chased to be or the cat chased a bring. അപ്പോൾ ഈ once upon a photo, once upon a water എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയില്ല, അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരില്ല. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ the cat chased a to be എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. the cat chased a bring അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയില്ല. Usually verb forms like to be and bring do not fit here. അപ്പോൾ നമുക്ക് once upon the cat chased a bring, the cat chased a to be എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം ഇതിലെന്തോ ഒരു തെറ്റുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം, കാരണം അവിടെ അത് ചേരില്ല. nor would an adjective or an adverb, as in ഒരു adjectiveോ adverbോ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന പോലെ the cat chased an intelligent അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ തോന്നില്ല. ദി ക്യാറ്റ് ചേസ്ഡ് ആൻ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഓർ ദി ക്യാറ്റ് ചേസ്ഡ് ക്വിക്ക്ലി അതുപോലെയുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ്സോ ആഡ്വർബ്സോ ഒന്നും അതിൻ്റെ കൂടെ ചേരില്ല. Though in literature we can have flights of fancy and write. In literature we have the freedom to write imaginative and fanciful things, but we feel an awkwardness, we feel an uneasiness. And we can say the cat chased a cloud or the cat chased a whale. നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. And we cannot possibly have the combinations the cat chased to be, the cat chased a bring, the cat chased an intelligent. ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ തോന്നില്ല. or the cat chased a quickly. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പോസിബിളി നമ്മൾ പറയാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഇഡിയംസ് ആണ്. And consider the sentence, he ran fast. And what about he ran the company? റാൻ എന്നുള്ള വാക്കാണ് രണ്ടിലും വന്നിരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ആണ്. ഹി റാൻ ഫാസ്റ്റ്, അവൻ വേഗത്തിൽ ഓടി. ഹി റാൻ ദി കമ്പനി, അവൻ ആ കമ്പനി നടത്തി. അപ്പോൾ ഈ റാൻ എന്നുള്ള വാക്ക് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്ങിലാണ്, ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡസ് ദി സെൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദി വെർബ് റാൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ചേഞ്ച്? ഇറ്റ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ്. Usually ran is a verb that does not answer to the question what. But usually ran എന്നുള്ളത് വാട്ട് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാത്തൊരു വേർബാണ്. കാരണം ഹി റാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹി റാൻ വാട്ട് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറവാണ്. ഹി റാൻ എ കമ്പനി അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ എന്താണ് നടത്തിയതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. പക്ഷേ പ്ലേ പോലെയുള്ള ദി വേർബ്സ് ലൈക്ക് പ്ലേ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ടു ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട്. പ്ലേ പോലെയുള്ള വേർബ്സ് വാട്ട് എന്നുള്ള ഹി പ്ലേഡ് വാട്ട്, ഹി പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ്, ഹി പ്ലേഡ് ഫുട്ബോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. ആൻഡ് മനു പ്ലേസ് football, he also plays piano. And if we classify the verbs on this basis, we find the following groups. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ എക്സാമിൻ ദി സെൻറ്റൻസസ് ഇൻ ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. Mary ate a biscuit. John wrote a letter. I saw him. He did chores. He swept the room. And in the right side we have sentences like he walked home. The little boy went to school. She slept well. My father reached late. He cried inconsolably.
And if we look at the verbs on the right side, we find that they do not answer the question what or whom. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വേർബ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഹി വാക്ഡ്, വെൻറ്റ്, സ്ലെപ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ദേ ഡു നോട്ട് ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഓർ ഹും. അപ്പോൾ വാട്ട് ഓർ ഹും നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം തോന്നാത്ത തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വേർബ്സ് മുഴുവൻ. എന്നാൽ ബട്ട് വേർബ്സ് ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡു. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് മേരി ഏറ്റ് വാട്ട് എ ബിസ്ക്കറ്റ്, ജോൺ ഡ്രോട്ട് വാട്ട്. അപ്പോൾ റൈറ്റ്, ഏറ്റ്, ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് വാട്ട് ഓർ വെൻ എന്നൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ ഹും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചേരുന്നതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത്. I think the concept is clear. And let us take the first verb on the right side. Let us take the first verb on the right side. അതായത് വാക്ഡ് എന്നുള്ള വെർബ്, അതാണല്ലോ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫസ്റ്റ് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. It answers the question were. We must not mistake it for the name of a place. അപ്പോൾ were, he walked home. അപ്പോൾ ആ വേർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന വിധത്തിലാണ് ആ വേർബ് ഉള്ളത്. These verbs are technically called intransitive verbs. And these verbs, that is verbs like the in right side, walked, etc., they are intransitive verb. So in technical terms, an intransitive verb is a verb does not take a direct object. Okay, that does not take a direct object, and the verbs on the left may answer the question what or whom, along with other questions like when, where, and how. And some of these transitive verbs are monotransitive, and while some are ditransitive. ഈ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് മോണോട്രാൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേർബ്സ് ഉണ്ട്, ട്രാൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേർബ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സ് മീൻസ് വൺ വിത്ത് എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ്. ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് മീൻസ് ദി വേർബ് വിത്ത് എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ്, ആൻഡ് intransitive verb means the verb does not take a direct object. ഒരു ഡിറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളതിനെ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് എന്നും ഒരു ഡിറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലാത്തതിനെ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് എന്നുമാണ് നമ്മൾ പറയുക. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബിൽ മോണോട്രാൻസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവാം, ഡൈട്രാൻസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവാം. ഹിയർ ആർ ഫ്യൂ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഡൈട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സ്. അതായത് ഒന്നിലധികം ഒബ്ജക്ട്സിന് എടുക്കുന്ന വേർബ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. I gave him some money. I gave എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വേർബ്. ആർക്ക്? ഹിം എന്നുള്ളതും എന്ത്? സം മണി എന്നുള്ളതും ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം വേർബ്സ് അവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ടോൾഡ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ വേർബ്. ആരോട്? മീ എന്നുള്ളതും വാട്ട് എ സ്റ്റോറി എന്നുള്ളതും. അപ്പം മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ടോൾഡ് മീ എ സ്റ്റോറി, ഡൈട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി സോൾഡ് ദം അവർ കാർ. വി സോൾഡ് ദം അവർ കാർ. അപ്പോൾ വി സോൾഡ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ വേർബ്. ആർക്ക്? ദം. വാട്ട്? അവർ കാർ. അപ്പോൾ രണ്ട് വേർബ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ. രണ്ട് വേർബാണ്, രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ വേർബിന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡൈട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്. ആൻഡ് മൈ സിസ്റ്റർ ബേക്ഡ് അസ് എ കേക്ക്. മൈ സിസ്റ്റർ ബേക്ഡ് വാട്ട്? എ കേക്ക്. ഫോർ ഹൂം? ഫോർ അസ്. So you have to understand verbs are of different types. There are transitive verbs and intransitive verbs. A transitive verb is one with an object. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ടേക്ക് ചെയ്യുന്ന അതാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് എ ഡിറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. അതിനൊരു ഡിറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് വാട്ടോ ഹും എന്നുള്ള ഹി വാക്ഡ് ഹോം എന്നുള്ള ഇതൊക്കെ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവാണ്. അതിന് നമുക്കൊരു ഡിറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സിന് ഡിറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് മോണോ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആവാം, ഡൈട്രാൻസിറ്റീവ് ആവാം. ഡൈട്രാൻസിറ്റീവ് മീൻസ് ഒന്നിലധികം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, വിത്ത് ദിസ് വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്.